Procella audio loudspeakers are the loudspeakers that can give you high definition audio as it is contained, for instance, on your Blu-ray movies. If you don't use a high dynamic range loudspeaker like Procella audio, you will not hear all the high definition audio that's contained on a Blu-ray disc or another high definition audio source. Ответ очень простой. Колонки Procella способны воспроизводить аудио высокого разрешения, которое содержится на различных источниках, например, на Blu-ray дисках. Если вы не будете использовать колонки Procella, то вы никогда не сможете услышать аудио высокого разрешения с достаточным динамическим диапазоном. Такой достаточно динамический диапазон воспроизводят только наши колонки. So that's very important to remember. That works for every room size. Whether your client's project is a very small room or a very large room, that same answer is valid for all projects. Это очень важно помнить. Это справедливо для помещений различных размеров. Неважно, небольшое помещение вашего клиента или очень большое. Критические вопросы, динамический диапазон и проигрывание аудио высокого разрешения. Только на колонках Procella. And the history of our company very clearly points in that direction. Both Anders and myself used to work for DTS at the headquarters for DTS Europe in London, and we designed these loudspeakers while we were still working at DTS, developing the next generation audio formats for digital cinema and for Blu-ray. И история нашей компании является аргументом для всего того, что я вам только что сказал, потому что мы с Андерсом раньше работали на DTS в их штаб-квартире в Лондоне, и работая на DTS как раз разрабатывали технологии следующего поколения для Digital Cinema и для аудио высокого разрешения. We were given the job by our senior management at DTS to build a home cinema, or a small cinema, whatever you want to call it, a 33-seater cinema that we could use to develop and test next-generation audio formats, which was digital cinema on the professional side, and Blu-ray and HD-DVD, which of course we now know as DTS HD Master Audio. And we were working on this back in 2002, 2003, and we needed this room that you see there to test these audio formats. Наше начальство в Лондоне, в DTS, поручило нам разработать домашний кинотеатр или малый кинотеатр, называется как хотите, на 33 посадочных места, в котором мы могли бы обкатать новые технологии для воспроизведения аудио хорошего разрешения, которое сейчас известно в форматах Blu-ray. Тогда был формат what was the name of the format initially? Initially it was called DTS HD. Well, DTS HD, сегодня он известен как DTS Master Audio. Yeah. So, what is high definition audio? High definition audio across the board is 9624 recordings. And this means that in the studio, the audio engineer will use a digital recording device which takes samples of the audio in 9624. Что такое аудио высокого разрешения? Аудио высокого разрешения — это все вам известные цифры, 96 кГц, 24 бита. На практике это означает, что звукозаписывающий студии, инженер, который делает запись, использует оборудование, которое цифрует запись на такой дискретизации с такими битами, 96 кГц, 24 бита. So 96,000 times per second, we take a sample, and we write that sample down in a word of 24 ones and zeros, digitally. 96 тысяч раз в секунду выбирается один дискрет, и он записывается в 24 бита, в слово длиной 24 бита. The 24-bit allows the recording engineer to record audio up to 132 decibels of dynamic range. Эти 24 бита позволяют аудиоинженеру, звукоинженеру записывать аудио, которое имеет динамический диапазон до 132 дБ. Now, in the real world, thankfully, there are not many sounds that are 132 decibels, but there are many sounds that are 110, 115, 120 decibels. A symphony orchestra, a rock concert, special effects that we all like in our movies. They are definitely within the 115, 120, maybe even more decibels of dynamic range.
К счастью, в реальном мире не так много звуков громкостью 132 дБ, но все-таки встречается, и это и рок-концерты на таких больших стадионных площадках, и симфонический оркестр, и спецэффекты в кино, которые мы любим. Они могут доходить до 110, 115, 120, иногда и выше децибел. So that recording is on your Blu-rays. You have probably many movies at home that have this high dynamic range audio on the disc, and you therefore need a loudspeaker that can reproduce this dynamic range. Эти записи хранятся на Blu-ray дисках. Наверняка у вас дома есть большие коллекции Blu-ray дисков с такими записями, с таким широким динамическим диапазоном, и его нужно воспроизводить. A dome tweeter that is used in many loudspeakers. A dome tweeter cannot reproduce more than 105 decibels of dynamic range. This is nothing to do with the manufacturing or the materials used. This is the laws of physics of a dome tweeter. The maximum is 105 decibels. Высокочастотные динамики, которые используются во многих колонках, высокочастотные динамики купольного типа, не способны воспроизводить динамический диапазон больше 105 дБ. Дело здесь не в плохом производстве или в неумении производителей, это физическое ограничение технологии. Купольный динамик не в состоянии выйти за пределы 105 дБ. So, as a solution, we do not use any dome tweeters. We use compression drivers and waveguides. Поэтому мы не используем купольные твиттеры, мы используем наши собственные компрессионные динамики и волноводы, как у меня сейчас в руках. Now this is a waveguide. It's not a horn. It's similar but not the same. A bit like diesel and petrol. They are different. This is a waveguide. And this helps us to produce, together with the compression drive that goes on the back of this waveguide, very high quality, very high dynamic range audio. Вот в руках у меня сейчас волновод. Это не рупорный волновод, как может показаться. Ну, если подойдет такое сравнение, знаете, как бензин и дизельное топливо. Похоже, но не одно и то же. Вот этот вот наш собственной разработки волновод позволяет передавать необходимый динамический диапазон. The compression driver that goes on the back here is made in Italy. All our drivers, I should say most of our drivers are made in Italy. Some other drivers are made in Norway, but all of our drivers are European made. Здесь в задней части этого волновода подключается компрессионный драйвер, который производится в Италии. Большинство головок, которые мы используем, делаются в Италии. Есть еще несколько головок, которые производятся в Норвегии, но в общем можно сказать, что все головки, которые мы используем, делаются в Европе. So that is the basis of the audio quality that you will experience when you listen to any of our Procella loudspeakers. Be it a small one like the P6 that we have here, or the very large one, the P860 that I will talk about in a few minutes. They all share this same formula to get the very high levels of dynamic range and very high quality of audio. Вот что лежит в основе отличного звучания наших колонок. Будь то самая маленькая P6 или большая P860, о которой мы будем говорить в дальнейшем. Вот технологии, которые позволяют нашим колонкам воспроизводить высокочастотное аудио высокого разрешения. Now the next step in the formula is the fact that all our loudspeakers are closed box. They do not use bass reflex, it's all closed box. Следующий важный компонент нашей формулы заключается в том, что мы используем корпуса только закрытого типа. У нас нет фазы инверторов, нет отверстий. Хочу найти слайд, на котором показан фаза инвертора. At the top you see a typical transient response diagram for a closed box. Вверху показан график, который отражает частотную характеристику при передаче резко меняющихся сигналов в закрытом корпусе. And below you see the typical transient response graph for a vent box, such as a bass reflex. А внизу для сравнения такой же график для колонки фазоинверторного типа. Now what you see here is that with a closed box you get a very clear signal from the clear peak from the actual signal,
and no distortion afterwards. Что мы здесь видим? На колонке закрытого типа сразу виден четкий сигнал, который вышел, когда звук изменился в большую сторону, и после нет никаких after-эффектов. And this was very much what we wanted when we designed the DTS theater to test the DTS format. We wanted a loudspeaker system that would enable us to hear exactly what was in the recording and nothing else. Вот именно к этому мы и стремились, когда работали на DTS, когда разрабатывали эту систему. Мы хотели, чтобы колонка передавала только то, что было в записи, и не давала никаких последующих артефактов. So our need when we work for DTS is now the same audio quality that you can use for your projects. То, к чему мы стремились, когда работали на DTS, было реализовано в наших качественных продуктах, которые теперь будем использовать в своих проектах. The waveguide for you guys to have a look at. Now, передаю по рядам волновод, чтобы вы могли поближе его посмотреть. This is one of our crossovers, and this is the smallest crossover that we make. Это один из наших кроссоверов, и это один из самых маленьких кроссоверов, которые мы делаем. This is the crossover for this loudspeaker here, the P6. Он используется вот в этом динамике P6. The P8 obviously actually uses a bigger one, but not very handy to travel with in your bag. В P8, конечно, используется, в P8, конечно, используется кроссовер большего размера, просто его неудобно было в сумке с собой вести. And again, what you see here is pure audio quality. We don't cut corners. We don't save money on a crossover. We actually spend more money to get the best audio quality. И что вы видите сейчас здесь, это тоже высококачественное аудио. Здесь мы ни на чем не экономим, не срезаем никаких углов. Все, что максимально можно получить, мы туда кладем. So we'll pass that one around as well for you to have a look at. И его передаю тоже по рядам, чтобы вы на кроссовер могли посмотреть. So when Андерсу and I had built the DTS theater for DTS, we then went on to do another theater for the BAFTA, which is the British Academy for Film and Television Arts. После того, как мы с Андерсом сделали малый кинотеатр для DTS, мы сделали оборудование для зала BAFTA, это Британская академия телевизионных и киноискусств. And tomorrow night I will be having a beer right there in the bar. Завтра вечером я буду сидеть вот здесь, вот в этом баре. The first time we took the loudspeakers out into the public was in 2006, and it was at a hi-fi show, and we won an award. I didn't even know we were up for an award, but we won the award for best demonstration. Первую свою награду мы получили в 2006 году. Собственно, тогда мы и представили наш первый продукт. Это был на hi-fi шоу. Я даже не знал, что нас номинировали на какую-то награду. Нам дали награду за лучшую демонстрацию. And since then we have won many awards for the audio quality of our products. С тех пор мы получили уже множество наград за качество аудио в наших продуктах. We don't win prizes for the prettiest loudspeakers though. За предыдущие колонки, к сожалению, мы призов не получили. That's a joke. Это шутка. I spoke about this, so we're having high dynamic range, no dome tweeters. I haven't spoken about identical voice. Об этом мы уже поговорили. Я говорил о том, что у нас широкий диапазон, что мы не используем купольных высокочастотных динамиков. Но вот не сказал вам о технологии Identical Voice, идентичный тембр. All our loudspeakers are designed using the same philosophy. They're just smaller, medium, and large. Все колонки производятся по одной философии, они просто разные по размеру. Малые, средние и большие. And that means you can combine the speakers together in your project. You can use the P8 in the front and the P6 for the surrounds, the P8-15 in the front and the P8 for the surrounds. All of that is possible because they basically all sound exactly the same. It's just that a bigger model is twice as loud as the model below it. Это означает, что вы их можете различным образом комбинировать в своих проектах. Например, можете использовать P8 для фронтов и P6 для окружающего звука, для сараунда. Или использовать для фронтов P8-15 и P8 для сараундов. На практике будет просто означать, что во втором случае мощность будет в 2 раза больше. So the smallest one we do is the P6, which is the vertical cabinet, and we also have the horizontal cabinet.
and this will reproduce up to 116 decibels when installed in a baffle wall. And I will talk to you in some technical detail later about baffle wall. Это наша самая маленькая колонка P6, она бывает в горизонтальном и в вертикальном исполнении и выдает 116 in the baffle wall. 116 дБ при установке в фальш-стену, о самой фальш-стене поговорим в следующей презентации. The next model up is then the centerpiece of our lineup is the P8. Далее центральная часть нашей линейки P8. And as you can see, it's twice as loud with 122 decibels of output. Как вы видите, она в 2 раза громче, у нее на выходе 122 дБ. Then the next step is to combine the P6 with a 10-inch woofer, and this makes it a full range system for small medium rooms. Следующий шаг – это комбинация с низкочастотным динамиком. Благодаря этому вы получаете систему, которая перекрывает весь диапазон для средних помещений. And the addition of the bass unit also makes it twice as loud as a P6 by itself. Кроме того, добавление низкочастотной части увеличивает громкость вдвое до 122 дБ. And of course, we then repeat the same thing with the P8. We give it a 15-inch bass cabinet. Повторяем то же самое для P8, даем ей 15-дюймовый басовый динамик. And now we're talking about seriously loud SPL, 126 decibels, so we can do THX in rooms up to 8 meters long. И теперь мы говорим уже о серьезных громкостях, теперь уже 126 дБ. Таким образом, мы можем выдавать качественный звук сертифицированный THX в помещениях до 8 метров. Yay, the new king. Вот наш новый король. This is our new product, the P860, which was specifically designed for Russia. Вот наш новый продукт P860, который был специально разработан для России. We call this the billionaire's tower of power. Мы называем ее мощной башней для миллиардеров. This is 6 foot tall. Высота 6 футов, человеческий рост стоит. And it will reproduce in excess of 132 decibels when used in a baffle wall. При установке в фальш-стену выдает более 132 дБ. So this can be used in rooms up to 24 meters long. Таким образом, ее можно использовать в помещениях, которые имеют до 24 метров в длину. So if you have a big project where there is a big budget, this is the loudspeaker you can use for hi-fi quality audio in very large rooms. Таким образом, если у вас есть какой-то проект, довольно дорогой проект, где требуется большая громкость, то вы можете использовать эту колонку для получения аудио качества hi-fi в больших помещениях. I'll come and we'll talk about this specific product a little bit more in my next PowerPoint presentation, which is a little one about this P860. Об этом конкретном продукте поговорим в специальной отдельной презентации. Мы ему посвятим целую презентацию. Okay, subwoofers. The P10 is the one sitting on the table here for small rooms. It is available with amplifier or without amplifier. All our subwoofers are available without amplifier, and then you use the rack mount amplifier that we have here, the DA2800. Теперь переходим к сабвуферам. Это P10, который вот сейчас вы видите у вас на столе. Сабвуферы наши бывают как активные, так и пассивные. Можно использовать вместе с ними, если у них нет встроенного усилителя. Вот наш собственный усилитель, который устанавливаете в стойку. На столе показан. So if you want it without the amplifier, you call it FP, okay? FP means fill plate, and then there is no amplifier, and you use the rack mount amplifier over there. Те усилители, у которых нету, те сабвуферы, у которых нету усилителя, имеют индекс FP. То есть, если вы видите индекс FP, это означает, что нужно в стойку ставить усилитель. The next model up is the double 15-inch for medium-sized rooms. Следующая модель – это двойной P15, 15-дюймовые динамики для помещений среднего размера. Also available as the FP. Также есть в пассивном исполнении. And the big boy is the double 18-inch for people who really like a lot of bass. This is probably the best subwoofer on the market. А это вот наш большой парень P18, который предназначен для людей, которые действительно любят громкие басы. Я бы сказал, возможно, это лучший сабвуфер на рынке.
And then we have a small product, which is a single 10-inch, which is of course the same cabinet that we use for the P610. And you can use this for bass balancing, where you want to have multiple subwoofers around the room, and they need to be small. We then have a subwoofer that can be built into the walls and into false baffles. Это наш сабвуфер, который имеет небольшой размер, у него корпус примерно такой же, как у P6, и он не такой толстый, но он предназначен для выравнивания басов в помещении, там, где нужно выровнять басовую картину, например, вы его можете встроить где-нибудь в стену. So this is not your main subwoofer, this is an additional subwoofer to smooth out room notes when you have a bass nodes in smaller rooms. Таким образом, это не основной сабвуфер, это сабвуфер, который предназначен только для выравнивания басовой картины, если у вас есть так называемые басовые узлы в помещении. The amplifier. This is the one amplifier that makes all our products better. Теперь переходим к усилителю. Вот усилитель, который значительно улучшает все наши продукты. This amplifier is a very powerful 2800 watt amplifier that can be used for all our products. Это очень мощный усилитель, который выдает 2800 Вт, и который может использоваться в комбинации со всеми нашими продуктами. We've been using it for a couple of months now. We love it. It is absolutely fantastic. When possible, use this amplifier. Your customers will love it. It gives immense power, and it's a brilliant amplifier to use. Мы сами его используем уже пару месяцев, и мы очень-очень довольны тем, как он работает. Если у вас будет возможность, обязательно его используйте, он понравится и вам, и вашим клиентам. Очень мощная вещь. It comes in two versions. One is just the amplifier, and then there is the one that has the DSP built in, the DSP for all the EQ presets for our products. Есть две версии этого усилителя. Одна версия — это просто усилитель, другая версия включает в себя цифровой процессор. В цифровом процессоре есть предустановки различных эквалайзеров для всех наших колонок. So on the back is a button, and you just push the preset button, and you tell the amplifier what it's doing, subwoofer or P610, and you just tell it what it's supposed to do, and then automatically it loads the correct program in the DSP. В усилителе второго типа, у которого есть этот эквалайзер, сзади есть просто специальная кнопка, и вы можете, нажимая на эту кнопку, обучать усилитель тому, с какими колонками он работает. Работает ли он там с P6, с P860 или с чем-то еще. Okay, I spoke about this, the waveguide, and the fact that we use compression drivers and not dome tweeters. Вот еще раз волновод. Я говорил о том, что мы используем волновод и компрессионные головки, и не используем высокочастотные динамики купольного типа. Which gives us very good dynamics, both microdynamics and macrodynamics. Что хорошо сказывается на динамике, как на микродинамике, так и на макродинамике. You've seen this one, the quality of our crossovers. Это вы видели вживую качество наших кроссоверов. And I spoke to you about the benefit of using sealed box for your loudspeakers. А это графики, которые я демонстрировал ранее, которые доказывают эффективность использования корпусов закрытого типа. So, combining all these products in projects goes as follows. In a small room, you would only use the P6, either the horizontal one or the vertical one. This is your left, center, right, and your surrounds. And you use a small subwoofer such as the P10 or maybe a P15. Теперь посмотрим, как они комбинируются. В малых помещениях вы используете в основном P6. P6 для левого, центрального и правого канала, также для сараундов. И используете малый сабвуфер для басов. In a medium-sized room, you can then upgrade to left, center, right being a P8 or full-range P610. The surrounds is still the P6. And the subwoofer is P15 probably, maybe multiple P10s, whatever works for your particular project. В средних помещениях уже можно сделать апгрейд и использовать для левых, центральных и правых каналов P8. Для сараундов можно продолжать использовать P6, а также можно использовать и комбинацию вседиапазонную, где комбинируются высокие частоты и низкие и средние. Large rooms, P8, 15 of course, P8 surrounds and P18 subwoofers. If needed, you can have additional balancing subwoofers. Большие помещения для центральных правого и левого канала используется P815, конечно. Для сараунда используются уже большие P8.
используются сабвуферы, ну и для выравнивания картины басов можно использовать малый сабвуфер. And very important is that this is a THX approved system. So if you are asked to do a THX certified project, which is a very nice thing to do for your clients, we can help you with that. We have the product to do that, and we can help you in the communication with THX. Важный момент. Система одобрена организацией THX и соответствует стандартам THX. Поэтому если ваш клиент хочет получить кинозал сертифицированный THX, то у нас есть для этого продукт, а кроме всего прочего, мы поможем вам в общении с THX. Now, for the very large rooms, and now we're talking rooms, say, from 10 to 24 meters long, we now have the P860, and I'll talk to you about that next. Теперь переходим к большим помещениям. Для больших помещений, что такое большие помещения? Это помещения от 10 до 24 метров в длину. Для них у нас есть наш специальный большой динамик, большая колонка P860. And we've done many projects around the world, and in fact we want to do much more projects here in Russia with you, and we want your pictures. We want your projects to be up on these screens here. По всему миру уже реализовано множество проектов, но и, конечно, мы хотим, чтобы было много проектов и здесь, в России, и мы ждем фотографии от вас, фотографии, которые мы сможем разместить на этом слайде. This was the first THX certified home theater in the world. На этом слайде показан первый домашний кинотеатр, сертифицированный THX, который был создан в мире, первый в мире. And this was in New Jersey, next to New York. Он был сделан в штате Нью-Джерси, рядом с Нью-Йорком. This was the winner of the Best Home Theater in 2012 by Electronic House organization in the US. Это кинотеатр, который получил в 2012 году приз от Electronic House Hall. This is a famous project that we did very early on. It was actually our first customer. Mr. David Crozier, who was the head of audio for Harry Potter and Mission Impossible movies. Это один из самых известных наших проектов и одновременно самый первый наш проект для частного клиента, мистер Дэвид Кройзер, который работал над звуком в фильмах «Гарри Поттер» и «Миссия невыполнима». This is a beautiful project in London. Это прекрасный проект в Лондоне. China. Китай. Same project in China. Тот же самый проект в Китае. And hopefully your projects next year on this slide as well. Надеюсь, в следующем году на этом слайде мы увидим и ваши проекты. Now I need to ask Alexander to change the presentation for me. Теперь я попрошу Александра поменять для меня презентацию, пожалуйста. Sure. Не уверен, что я смогу справиться сам с этим. The P860 one, please. Тот, который про P860. Okay, new product. The P860. Так, новый продукт, P860. This was designed in the last 2 years by the direct request from our distributors here in Russia, MMS, but also by our distributors in China, where we see many projects with very large rooms. Продукт разрабатывался последние 2 года по прямому заказу от наших дистрибьюторов здесь, в России, по заказу фирмы ММС. Также у нас был аналогичный заказ из Китая. Дело в том, что и в обеих странах мы видим, что большой популярностью пользуются большие проекты. Before this one, the P815 was our flagship loudspeaker, but they told us that the P815 was not big enough, not powerful enough, surprisingly, and most importantly, not expensive enough. До P860 нашим флагманским продуктом был P815, но удивительно, он оказался недостаточно большим и недостаточно мощным, так нам говорили. Что еще удивительно, он оказался недостаточно дорогим. So we decided to design this loudspeaker and make it better and bigger in every way. First of all, it's big, which is nice. When you sell something expensive, you like it to be big. It's extremely powerful, and it has extremely high quality audio.
Так мы решили разработать большой динамик, который больше и лучше во всех отношениях. Во-первых, он большой, что всегда хорошо, когда вы продаете что-то очень дорогое. Чем больше, тем лучше. Во-вторых, он выдает отличное и мощное аудио высокого качества. And thirdly, it's very expensive. И третий немаловажный момент, он очень дорогой. Already, this loudspeaker has won awards. Громкоговоритель уже получил награду. And here you see a picture of the loudspeaker without the grills on. I'm going to talk to you about this a little bit now. Сейчас вы видите на фотографии колонку, с которой снята защитная решетка, вы видите, что у нее внутри, я сейчас об этом поговорю. So you see the same ingredients here. It's a waveguide with a compression driver, and now there are 2 of the 8-inch drivers. Вы видите здесь тот же самый волновод с компрессионной головкой и 2 8-дюймовые головки. And the bass is 6 times a 10-inch driver. А внизу 6 10-дюймовых динамиков для басов. Низкие частоты. Now, as you can see, they are in a V configuration, where 3 of the drivers are the wrong way around. Как вы видите, используется конфигурация в форме латинской буквы V, где 3 из головки установлены наизнанку. This is done purely for audio quality. This delivers a lower harmonic distortion in the entire bass driver. Такая комбинация головок сделана исключительно для того, чтобы улучшить качество аудио, чтобы сократить нежелательные гармонические искажения. And also this V shape that the drivers are mounted into are in effect a form of a horn loading for the bass drivers. Кроме всего прочего, эта форма латинской буквы V создает своеобразный рупор, который производит рупорный звук, направляет его таким образом. And that again increases the audio quality and the output dynamic range. Это в свою очередь еще больше увеличивает качество звука и динамический диапазон. Now the P860 by itself uses one DA2800 amplifier. All 4 channels, so 4 times 700 watts. Колонка P860 требует для себя сама усилителя в 2800 Вт, и она использует все эти 2800 Вт. 3 channels of 700 watts for the bass, 1, 2, and 3. 3 канала по 700 Вт на басы, 1, 2 и 3. And the 4th channel of 700 watts for the mid-high cabinet. И 4-й канал в 700 Вт используется для СЧ-ВЧ колонки. So, left, center, right, you're talking about more than 7,000 watts of amplification for a large room. Таким образом, мы говорим о том, что будет более 700 Вт для лево-центрального правого канала в большом помещении. Maximum output in a baffle wall, peak output 138 decibels. Пиковая мощность, которая достигается при установке колонки в фальш-стену, 138 дБ. And that is still hi-fi quality audio. This is not loud and crude and rough. This is pure hi-fi quality audio. И это все с сохранением высококачественного hi-fi аудио. Нельзя сказать, что это громко и грубо. The mid-high cabinet in detail, 2 8 inches. This is not a Dapolito configuration. If that means anything to you, this is not a Dapolito configuration. It's a regular MTM, mid-treble, mid configuration. Это СЧ-ВЧ динамик. Посередине вы видите волновод, вверху 2 динамика. Я специально остановлюсь на вопросе. Это не конфигурация Dapolito. Это обычная конфигурация средней частоты, твиттер средней частоты. Here's a close-up of the bass drivers. Это крупным планом показаны низкочастотные головки. Benefit also, it looks very interesting, so it's a nice thing to sell to your clients. Еще один плюс, выглядит они довольно интересно и, может быть, понравится вашему клиенту. There's the amplifier, one whole amplifier per loudspeaker. Вот усилитель, прекрасный усилитель, нужен один целый усилитель для одной большой колонки. And the recommended surround speaker is, of course, the P8, which is the same P8 we always use, same drivers, and it will sound identical to the audio quality from the P860.
В качестве колонки для канала Surround, конечно, приходится рекомендовать большой P8. Только такая большая колонка соответствует большой P860. Subwoofer, multiple P18s, at least 2, if not 4, depending on the room. В сабвуфере установлены головки диаметром 18 мм. Их надо несколько. На одном помещении, возможно, даже можно 2-4 динамика. So that's that one. And I will now talk to you about baffle walls, because we often mention that the best way to install our loudspeakers in your projects is to use a THX style baffle wall. Now, some of you will have used baffle walls before, some of you have not. It's good to know a little bit more about it, so I'm just going to talk to you about baffle walls specifically now. Сейчас переходим к фальш-стенам. Я в своей презентации часто устанавливался на том, что пиковая мощность достигается при установке колонки в фальш-стену. Многие из вас, наверное, уже работали с такими стенами, в которые встраиваются колонки. Сейчас поговорим о стенах, которые сертифицированы по THX. And it's very important to make clear that as Procella Audio, we follow the best practice experiences from the professional cinema industry, and we translate that for you to home cinema projects. Важно то, что мы в Procella Audio работаем и перенимаем лучший опыт и лучшие наработки профессиональной киноиндустрии, а затем перерабатываем их, чтобы их можно было использовать в домашних кинотеатрах. So here you see a classic example of a full-size THX cinema using a baffle wall, and the black wall is the entire baffle wall. Вот классический пример. Это полноразмерный кинотеатр, в котором используется фальш-стена, сертифицированная THX. Она показана черным. Вот все, что видно черным, это все целая стена. This is a curved wall. It has 5 screen channels: left, inner left, center, inner right, and right. And it has 4 subwoofers. Стена немного изогнутая, у нее 5 передних каналов, заэкранных каналов, 2 левых, один центрально левый и один центрально правый, правее чем левый и правее чем левый, то есть получается как бы 2 левых и 2 правых, и один центральный канал. Внизу расположены сабвуферы. Baffle walls have been used for a very long time, since the early 40s. Фальш-стены используются давно, с начала 40-х годов. In order to get THX certification, you must use a baffle wall. Для того, чтобы вас сертифицировали по стандартам THX, просто необходимо использовать фальш-стену, это требование. And once you know how to build one, it's actually very easy to do, it's cheap, and it's very effective. Как только вы узнаете, как она делается, вы сразу поймете, что она довольно эффективна, она дешева и легка в установке. And most importantly, a baffle wall will give you the very best audio quality in your home cinema project. Но самое важное это то, что при установке колонок в фальш-стену вы получаете наилучшее качество аудио, которое только возможно получить в помещении. Here is a photo of that same project in China that I showed you before. Вот фотография того самого проекта в Китае, который я вам показывал перед этим. And here you see Procella P815 for left, center, right, and 2 P18 subwoofers. И здесь вы видите Procella P815 для левого, центрального и правого канала и 2 сабвуфера с динамиками диаметром по 18 дюймов. And here you see the screen research projection screen that they're currently building in this shot. А здесь внизу вы видите проекционный экран от компании Screen Research, который они сейчас еще только собирают. This is an example of a studio, recording studio, which is currently being built. This photo is only 2 weeks old in California, Los Angeles. Это фотография звукозаписывающей студии, которая еще находится в процессе строительства. Фотография была снята 2 недели назад в Калифорнии. And here you see the door that allows you to go behind the baffle wall, and you can see the actual wall there, and this is the baffle wall. Слева вы видите дверь, которая позволяет вам проходить внутрь за фальш-стену, а справа от двери, собственно, сама фальш-стена.
So in this case, the owner of the studio had enough space to allow engineers access behind the screen. В данном случае у владельца студии было достаточно пространства в помещении, чтобы установить стену на таком расстоянии, чтобы за нее могли проходить инженеры. Now, what are the benefits of a baffle wall in great detail? One. Теперь детально о том, каковы же преимущества использования фальш-стены. Первое. It completely eliminates the boundary effect. Она полностью исключает пограничный эффект. Boundary effect is the result of audio that comes out of the driver, and part of the audio will go straight forward to you, the public, but part of the audio will curl around the loudspeaker, and it will travel back to the wall, where it will then bounce off the wall, and then it starts traveling forward. В чем заключается этот пограничный эффект, граничный скорее эффект? Когда звук излучается из динамика, то часть его излучается непосредственно вперед, но какая часть звуковой волны огибает корпус динамика, идет назад, отражается от стены и потом идет назад с прямым звуком. The sound that travels directly combines with the sound that travels indirect from the wall, and they start to influence each other, and the result is a dip in the frequency response. Прямая звуковая волна комбинируется нежелательным образом с отраженной от стены звуковой волной, и в результате возникают провалы, нежелательные провалы в частотах. If you build a wall right here that the loudspeaker can sit into, если вы построите стену прямо вот здесь, в которой будет утоплен динамик, then there is no traveling backwards. The sound is all going forward. Звуку не будет пути, чтобы отступить назад. Весь звук пойдет вперед. So a baffle wall completely fixes the boundary effect, and this is a very important reason to build a baffle wall. Таким образом, фальш-стена полностью исключает граничный эффект. Это очень важный аргумент в пользу того, чтобы всегда делать фальш-стену. When you then install your speakers into the baffle wall, the result of that is that you get a better audio quality, better imaging, and higher speaker efficiency. Результатом установки громкоговорителей в фальш-стену является то, что у вас лучше прорабатывается образность, лучше используется КПД динамиков и лучше звучание. And the efficiency is in fact increased by 6 decibels. Эффективность звучания увеличивается на 6 дБ при помощи фальш-стены. Twice as loud. Получается, они звучат в 2 раза громче. So this is a huge benefit to use for your project. Вот в этом большой плюс для ваших проектов. Other benefits are the elimination of diffraction from speaker cabinet edges. Следующий эффект – это устранение дифракции, которая возникает на краях корпуса колонки. And then finally, you can use the baffle wall to install absorbers, which helps eliminate reflections from the screen. И, наконец, пятое, вы можете использовать различные абсорбирующие материалы, которые предотвратят отражение через экран. The steps for building a baffle wall. First of all, you need to use THX specifications. Now, we can help you do that. If you don't know how to design a baffle wall, maybe the engineers from MMS can help you, or we can help you to design your baffle wall. Шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы построить фальш-стену. Во-первых, необходимо следовать сертификациям THX. С этим мы вам можем помочь. Если вы сами точно не знаете, как им следовать, вы можете обратиться к инженерам в ММС или непосредственно к нам. Then you insert the speakers all the way, flush with the baffle wall. Затем вы вставляете громкоговорители в фальш-стену за подлицо. You then install the acoustic absorber, about 30 to 40 millimeters thickness. Затем устанавливается, накладывается абсорбирующий материал толщиной где-то 30-40 мм. And this must be black color only. И он обязательно должен быть только черного цвета. And then you hang the acoustic transparent screens, such as Screen Research. Затем навешивается акустический прозрачный экран, например, экран производства Screen Research. Here is a baffle wall that we built ourselves for the last CEDIA. If you came to the CEDIA in Indianapolis, you would have listened to this very baffle wall. And you see here the wall, covered in the black absorber, and the 3 P610s inserted into the baffle wall.
Вот фальш-стена, которую мы сами создали для выставки ЦИДИ. Если вы были на этой выставке в 2012 году в Индианаполисе, кто-нибудь был? То вы могли слышать нашу, как звучат колонки, встроенные в нашу стену. Черным показан абсорбирующий материал, а в саму стену встроены наши колонки P615. P610, конечно. P610. The blocks that you see is for the mounting points for the screen. Вот это то, что вы видите сейчас показанное белым, это монтажные элементы для навешивания экрана. And this area was going to be covered with black fabric, and this area was going to be covered with black fabric. Части вверху и внизу должны были быть закрыты черным полотном. This is the drawing for that same baffle wall, okay? So what you see here is the layout per THX standard specifications. Это чертеж фальш-стены, который вы видели на предыдущем слайде. Здесь показано расположение колонок и организация фальш-стены в соответствии со стандартами THX. So the baffle wall covers the entire front of the room. Стена занимает все пространство от пола до потолка в комнате. And it can be finished like the rest of the room. So you can have the same architraves. I don't know what the, you know what the architraves are? The moldings. And the same skirting boards. You can have exactly the same finish on top of this baffle wall to make it look one part of the entire room. И стену можно, после того, как стена будет готова, ее можно отделывать точно так же, как само помещение. Например, поверху может быть продолжение карниза, внизу могут идти плинтуса, такие же, как в помещении. Все будет сливаться в одном пространстве. When you build a baffle wall, in most cases you'll be using a CinemaScope screen. При строительстве фальш-стены в большинстве случаев, скорее всего, будет использоваться экран формата CinemaScope. So we will calculate the correct size screen for your room as well. Мы поможем вам посчитаем для вас правильный размер экрана. And we, Sergey, okay? Мы вместе с Сергеем. Very important is that within the correct position of the screen, the loudspeakers are mounted at this exact height. Очень важно, что по спецификации за экраном колонки должны располагаться вот точно на этой высоте. Which is 5/8 the height of the image. So the image is that, this is 3/8, that is 5/8, and this is the acoustic center of the loudspeaker, which is right here on the edge of the waveguide. Высота рассчитывается как 5/8 от высоты изображения. Вот высота изображения, выше было 3/8, а колонка висит в акустическом центре. This is a critical requirement for a THX style baffle wall. Это критически важное требование для того, чтобы сертифицировать вашу фальш-стену в соответствии с стандартом THX. Now the left, obviously the center speaker is exactly on the center line. Ну, очевидно, центральный канал полностью идет по центру. But the left and the right, I can explain you in more detail. If you see this line here, that is the 16:9 image, left and right, okay? Вот сейчас немного остановимся на левом и правом, с ними есть некоторые хитрости. Если вы видите вот эту линию, это линия, которая 16:9 очерчивает соотношение сторон 16:9. So the loudspeaker left and right go in the middle of CinemaScope and 69. И получается, что левый и правый канал располагаются как бы по центру между экраном размера CinemaScope и экраном с соотношением сторон 16:9. And using this positioning, you get the best integration between the image and the audio. Благодаря такому расположению достигается наилучшая интеграция аудио с изображением. 3D image. Это трехмерное изображение той же самой стены. This is not a box. This is not a cupboard for the speaker. This is only a shelf. So behind the baffle wall, it is open. Это не коробка, это не ящик для колонки, это просто полочка. Пространство за стеной полностью открыто. Because a box would create resonances inside that box, which is more, that's not the right thing to do. You don't want to make a box. Потому что если бы была коробка, то она бы создавала нежелательные резонансы. И это неправильно, не надо этого делать. In fact, you can see here
that the loudspeaker sits on a shelf and it's open, and behind is acoustic absorbent material again to catch any resonances behind the baffle wall. Вот здесь вы видите, в центральной части фотографии уже установлена колонка, она стоит на полке, вокруг нее свободное пространство, а в левое окно в стене проглядывает изолирующий материал, абсорбирующий материал, который тоже будет улавливать любые резонансы за стеной. This is the same view from the rear, and again you see this is just a shelf and it's open. Now you can put acoustic absorbent material in this space as well. Это взгляд на ту же стену сзади, теперь лучше видно, как устроены полочки, а абсорбирующий материал также можно располагать и вот в эти пространства вверху. The shelf comes forward all the way to the front of the baffle wall. Полочка доходит вперед, вплоть до передней части фальш-стены. The baffle wall itself is made of 3 layers of material. Сама фальш-стена изготавливается из 3 слоев материалов. 1 layer MDF and 2 layers of plasterboard. Один слой ДВП, МДФ, и 2 слоя гипсокартон, какая-то сухая штукатурка. And the seams are overlapping, okay? So one seam is here, and then the next layer, the seam is over there. Важно, чтобы швы материалов перекрывались, то есть шов материала, который находится ниже, находится где-то в сдвинутом положении относительно шва, который будет сверху. So it's a simple timber frame. Это простая рама из брусков. With cheap materials such as plasterboard and MDF to construct the actual baffle wall. Используются простые материалы типа листов штубовой штукатурки и МДФ. And you don't need to be very smart to do the installation. That's me. И особо умным человеком быть не нужно для того, чтобы создать такую стену. Вот это я, например, на фотографии. This is again the cedia wall that we made just a few weeks ago. Now you can see the timber, the layers of plasterboard and MDF, and then the acoustic absorbent material on the front. Это еще раз та стена, которую мы построили для цеди. И здесь в разрезе вы видите, что проглядывают деревянные бруски. Дальше идет МДФ, там штукатурка или гипсокартон и сверху абсорбирующий материал. Now it's very important that you push the speaker flush with the timber, not flush with the absorbent material. Okay? So the speaker goes in past the absorbent material where the MDF is. Важно, чтобы колонка устанавливалась за подлицо с деревянными брусками, за подлицо с МДФ. Не вперед ее нужно выдвигать туда, где кончается абсорбирующий материал, а туда вдвигать, где кончается дерево. Now, if you have any gaps around the P6, in this case, you fill it up with absorber material. Если вокруг колонки остается какое-то пространство, например, в данном случае использовался громкоговоритель P6, его тоже заполняют абсорбирующим материалом. This was the room that we built at CEDIA a couple of years ago, or is this a THX room? This is the THX room, I think. Yeah, THX certified room. Я сначала думал, что это комната, которую мы делали тоже для цеди, но на самом деле это комната, которую вот мне Андерс здесь подсказывает, которую мы делали для THX. This was the CEDIA 2010 room. Это помещение для цеди в 2010 году. P18 standing upright. P18 стоят вертикально. А это даже комната, но уже помещен сверху экран. And this was also a THX certified room. Комната для цеди тоже получила сертификат THX. So, overall, we recommend that you always use a baffle wall if you can. В целом мы рекомендуем, чтобы вы всегда, когда только возможно, использовали акустическую фальш-стену. And we help dealers around the world to do the correct design and then next the installation. И мы помогаем дилерам по всему миру разработать правильный дизайн, а затем установить эту стену. But here in Russia, you have the benefit of the engineers at MMS, so they can probably do it all for you as well. Но здесь в России вам повезло, здесь есть инженеры ММС, которые, скорее всего, помогут вам с этим. Next steps. If you
haven't done so already, do the THX training. Anybody done the THX training already? Кто-нибудь прошел тренинг THX уже? Worth looking into, and in fact, MMS could organize this one time here in Russia. Советую вам рассмотреть этот вопрос, и ММС может вам с этим помочь. Стоящая вещь. Baffle will help the Procella loudspeakers to produce the very best audio possible. Фальш-стена позволит громкоговорителям от Procella выдать наилучший возможный звук. And that's it. Вот и все. Thank you very much. Спасибо большое. Any questions? Есть ли вопросы? Да. Вопрос довольно сложный. Вот все, что он говорил сейчас, касается в основном работы по принципам THX. Но принцип работы с колонками THX подразумевает, что фронтальные каналы и сурраундовые каналы не работают на частотах ниже 80 Гц вообще. Вопрос, а зачем тогда нужна B80? Rather complicated question. You were talking, everything you said was had to do with THX certification. At least you insisted on THX certification. No. However, according to THX certification, screen channels do not work with frequencies below 80 kHz. 80 Hz. If, according to THX, screen channels do not work with frequencies below 80 Hz, what's the reason for P860? Okay, this is a very big confusion that exists in the world about THX. There are several different THX certification or approval programs. Есть некоторые недоразумения, которые существуют по всему миру касательно программы THX. Есть несколько программ сертификации или одобрения со стороны THX. There are consumer programs and there are professional cinema programs. In professional cinema programs, the loudspeakers are full range, which means all the way down to 40 Hz. Есть программы, предназначенные для потребителей, для обычных потребителей, и есть программа THX для профессионального кино. В профессиональном кино полный диапазон идут вниз до 40 Гц. In consumer programs such as THX Ultra or THX Select, they talk about loudspeakers that have bass management at 80 Hz. В потребительских программах, которые называются THX Ultra или THX Select, действительно ограничивают фронтальные колонки 80 Гц снизу. So, the consumer programs are not wrong, they are just different. Poтребительские программы THX нельзя сказать, что они неправильные, они просто другие. In fact, in a small room where you use a Harman Kardon AV receiver and P6 or P8 for the front, you would use exactly that, 80 Hz bass management to the subwoofer. В помещении небольшого размера, где вы используете AV-ресивер Harman Kardon, например, и колонки P6, P8, вы вполне можете следовать стандарту THX, который подразумевает нижнюю частоту 80 Гц. And this is a standard THX recommended practice for small rooms that don't use full range loudspeakers. И это стандартная рекомендация THX для малых помещений, где не используется весь звуковой диапазон слышимых частот. And we recommend that you do that when you have non-full range loudspeakers. И мы даже порекомендовали вам следовать этому стандарту, если у вас сами колонки не воспроизводят весь диапазон. But if you have a project which is a small room or a medium or a large room where you have the budget for a full range loudspeaker, но если у вас достаточно дорогой проект среднего небольшого помещения, где вы можете позволить себе использовать колонки, которые перекрывают весь диапазон, then you have the opportunity to follow the THX professional standards. Тогда вы получаете возможность следовать профессиональным стандартам сертификации THX. And then you have the opportunity to use a THX baffle wall like this one. И тогда вы можете использовать фальш-стену, сертифицированную по THX, вот как эта стена. In fact, you could use even a P8 or a P6 in a baffle wall because the benefit is still there. THX Professional always uses full range loudspeakers.
every movie in the world is mixed in a studio with full range, left, center, right loudspeakers. В фальш-чтении можно использовать и P8, и P6, они тоже там будут нормально звучать. Но вернемся назад к сертификации THX. Профессиональная сертификация THX всегда имеет дело с полнодиапазонными колонками. И все фильмы в мире, которые микшируются, у них звук всегда подразумевает полный диапазон. So if you want to build a room where the customer, the client will hear exactly what the movie director and the producer wanted you to hear, then you always want to use a full range loudspeaker. Поэтому, если вы строите для своего клиента такое помещение, в котором он хочет услышать все, что заложили в аудиодорожку продюсер фильма и его режиссер, тогда вот нужно следовать сертификации THX для профессионалов. It is just the best quality to do it that way. Это просто лучшее качество. Now, we don't say that you have to use, that you must do the actual THX certification of the room. You can build a baffle wall, you can design a room following the THX standards, but you don't have to go so far to actually do the THX certification itself. Мы на самом деле и не настаиваем на том, чтобы вы проходили сертификацию THX. Вы можете просто построить экран и построить помещение, следуя стандартам THX. You can if you want to. It will cost you $15,000, and the THX engineer has to come to your project to do the measurements. Если желаете, то, конечно, можете пройти сертификацию, это будет вам стоить $15,000, и инженер из THX приедет к вам непосредственно на место для того, чтобы все проверить и провести измерения. But it is quite difficult to achieve THX certification because there are many requirements on the room that you must achieve. Но сертификацию THX довольно трудно получить, потому что кроме фальш-стены есть еще большое количество требований для самого помещения, которым тоже нужно удовлетворять. Just as one example, the background noise in the room is not allowed to be anything more than 26 decibels with all the equipment switched on. Например, в качестве такого примера, фоновый шум в помещении не должен превышать 26 дБ в тот момент, когда все оборудование включено. So we have full range loudspeakers for small rooms, P610, medium rooms, P815, and large rooms, P860. Итак, у нас есть колонки для помещений разных размеров. Для небольших помещений P16, P6, для больших помещений P860, для средних помещений P816. But for rooms, for projects where there is a smaller budget, it is perfectly fine to use the P8 as a non-full range loudspeaker, or in a very small room, the P6 as a non-full range loudspeaker. Но для малых помещений, где же можно что-то сделать подешевле, вполне допустимо использовать P8 для средних помещений или совсем маленькие P6, которые не являются полнодиапазонным динамиком. Any other questions? Еще вопросы? Regarding the absorbent materials, are these any materials at all, or are there any recommendations, or are there any requirements regarding this? This is a very good question that we get from every dealer around the world. Это хороший вопрос, который нам задают практически все дилеры по всему миру. Yes, these are specific materials. Да, это особые материалы. They must be tested for their acoustic absorbent characteristic. Они специально тестируются для того, чтобы определить их характеристики и возможности по поглощению звука. And they must be black. И они должны быть черного цвета. Now, most countries have a product available for this. В большинстве стран на рынке есть продукт, который удовлетворяет этим требованиям. But it may be different here in Russia than, for instance, what we would buy in Sweden or what we would buy in England. Но что касается самого материала, то он может варьироваться от страны к стране, и может, например, не совпадать с тем, что мы покупаем в Швеции или в Англии. So the job there would be to find out what product is available here in Russia that you can use, that you can buy without high costs. Поэтому задача состоит в том, чтобы найти, какой продукт можно приобрести здесь, в России, ну, как можно дешевле. And Александр, we can forward you some examples